তো আজকে আমরা পড়বো হচ্ছে ফ্যাক্টর এফেক্ট রিঅ্যাকশন রেট। এই চ্যাপ্টার নাম হচ্ছে কেমিক্যাল কাইনেটিক্স, that is very much related to the reaction rate of a reaction. So now we are going to discuss about the factors affect reaction rate. There are four types of factors which affect the reaction rate. These are effect of temperature, pressure, concentration, and subdivision and catalyst. The temperature, pressure, concentration, and catalyst. এই চারটা জিনিস হচ্ছে রিঅ্যাকশন রেটকে এফেক্ট করে। ওকে, the first on temperature dependency of reaction rate in Arrhenius equation. We know that kinetic energy of a gas is directly proportional to its temperature. When একটা গ্যাসের kinetic energy directly proportional to its temperature. Thus, as the temperature of a system is increased, more and more molecules will acquire necessary energy greater than EA to cause a productive collision. আমরা গত ক্লাসে পড়েছিলাম collision theory-তে to complete a chemical reaction, the colliding molecule must have sufficient energy that must be greater than activation energy EA. তাহলে টেম্পারেচার যদি আমরা ইনক্রিজ করি কোন একটা সিস্টেমে, তাহলে মোর এন্ড মোর মলিকুলস এনার্জি গেইন করবে, যার এনার্জিটা ই এর চেয়ে একটু বেশি হবে, দেন প্রোডাক্টিভ কলিশনস হবে। দিস কজ দ্য রেট অফ রিঅ্যাকশন। এইটাই রিঅ্যাকশন রেটটাকে ইনক্রিজ করে। টেম্পারেচার বাড়ালে বেশি বেশি মলিকুল, মোর এন্ড মোর মলিকুলস নেসেসারি এনার্জি গেইন করে যার ভ্যালুটা হয় অ্যাক্টিভেশন এনার্জির চেয়ে বেশি, তখন প্রোডাক্টিভ কলিশনস হয়, দেন রেট অফ রিঅ্যাকশন উইল বি ইনক্রিজড। ওকে, in 1889 Arrhenius suggested a simple relationship between the rate constant K for a reaction and the temperature of the system. That means K, small k equal A into e to the power minus EA by RT, where K is the rate constant, A is experimentally determined value, E is activation energy, R is molar gas constant, T is the temperature in Kelvin. Is it clear to all? जी sir. हाँ बोलें। K equal A into e to the power minus EA by RT. This is the Arrhenius equation. Okay. এখন এটাকে আমরা সিম্পলিফাই করব। কি দেখো, taking natural logarithm on each side of the Arrhenius equation, it can be put in more useful form. ln K equal minus EA by RT plus ln A. এটাকে আমরা লিখতে পারি যদি ln নেই বোথ সাইডে, লেখা যায়। দেখো তো লগারিদমিক ফর্মুলা। जी sir. ln K লিখবো ইকুয়াল ln e to the power মানে কি কত বলো তো? ln e কত ভ্যালু? ln e Sir, দুইটাই minus e divided by ln e মানে হচ্ছে 1, তাই না? তখন এই জিনিসটা এই পাশে চলে আসবে না, নিচে চলে আসবে না, মাইনাস e বাই RT প্লাস ln a, এটা একটা কনস্ট্যান্ট ln a। তাহলে log যদি নেই আমরা, তাহলে কি লিখবো? log k ইকুয়াল মাইনাস e বাই 2.303 RT প্লাস log a। এটা একটা ইকুয়েশন, এটা হচ্ছে ln আর এটা log। If K1 and K2 are the values of the rate constant at temperature T1 and T2 respectively, we can derive log K2 by K1 equal EA 2.303 R T2 minus T1 by T1 T2. Equation 4. Arrhenius equation is variable because it can be used to calculate the activation energy if the experimental value of the rate constant K is known. তাহলে মনে করো আমরা কোন একটা রিঅ্যাকশনের রেট কনস্ট্যান্ট K যদি জানি, তাহলে we can calculate the activation energy EA at different temperature. বুঝতে পেরেছো? এই যে এই ইকুয়েশন ইউজ করে আমরা ইজিলি কি ক্যালকুলেট করতে পারি অ্যাক্টিভেশন এনার্জি। যদি এখানে K1 K2 ভ্যালু জানি, T2 T1 এর ভ্যালু জানি, তাহলে ইজিলি আমরা EA বের করতে পারি, আর এর ভ্যালু তো অলওয়েজ জানি আমরা, তাই না? এখন ক্যালকুলেশন অফ EA ইউজিং Arrhenius ইকুয়েশন বাই ইউজিং গ্রাফিক্যাল মেথড, অর্থাৎ গ্রাফ প্লট করে আমরা কিভাবে অ্যাক্টিভেশন এনার্জি ডিটারমিন করতে পারি বাই অ্যাপ্লাইং Arrhenius equal মাইক অফ করো, মাইক অন করছো? মাইক অফ করো, মিউট করে দেন স্যার, আপনি মিউট করে দাও। কোথায় থেকে মিউট করে? এখন মাইকগুলো অফ করো না, আমি পাচ্ছি না খুঁজে কোথায় থেকে অফ করবো। সেটিংসে পাবেন স্যার, মোড থেকে ওখানে মিউট অল দেন।
shared log পার্টিসিপেন্টস আছে মেবি স্যার, পার্টিসিপেন্টস এ মিউচুয়াল স্যার। remote pause ওকে এখন কমছে। কার মাইকটা অফ একটু দেখো তো, ওকে একটু বলো। মেজবা Sir, 194. Sir. ওয়েট কথা বলছো না, আর কে, আর কার মাইক খোলা? মাইক তো অফই আছে, কোথায় থেকে আসে? স্যার 194 Sir, স্যার। off course, sir, off course. Sir. ওকে ঠিক আছে, প্রত্যেকটা ক্লাসে মাঝখানে ডিস্টার্ব হয়। তাহলে দেখো, ক্যালকুলেশন অফ ইএ ইউজিং আরএনএস ইকুয়েশন। আমরা আরএনএস ইকুয়েশন ইউজ করে গ্রাফ প্লট করে কিভাবে আমরা ক্যালকুলেশন করতে পারি অ্যাক্টিভেশন এনার্জি। আমরা জানি লন কে ইকুয়াল মাইনাস ইএ বাই আর 1/t লন এ। এখানে যদি আমরা এটাকে রিঅ্যারেঞ্জ করি তাহলে লিখবে লন কে ইকুয়াল মাইনাস ইএ বাই আর, এটাকে পাশে লিখলে 1/t plus ln. In here there are two variables. One variable is ln k, another one is 1/t. তাই না? ঠিক আছে, বুঝতে পেরেছো? y হচ্ছে ln k আর 1/t টা হচ্ছে x, আর মাইনাস a বাই r হচ্ছে m, m মানে হচ্ছে স্লোপ, আর ln a হচ্ছে একটা কনস্ট্যান্ট। ঠিক আছে, you can see that the equation 3 is the straight line equation y equal mx plus b. The two variables in this equation ln k and 1/t. Now if we plot ln k versus 1/t, then we get a straight line with the slope, কত স্লোপ হবে, মাইনাস e বাই r। তাহলে স্লোপের ভ্যালুটা যদি আমরা জানি এখানে, আর e এটা অজানা, r এর ভ্যালু জানি, তাহলে e কি ক্যালকুলেশন করতে পারবো? বুঝতে পেরেছো? দেখো তো, জি স্যার। এখন মনে করো পরীক্ষায় যদি আমি কোনো প্রবলেম দিয়ে দিই যে একটা গ্রাফটা ড্র করে আমি এখানে স্লোপের ভ্যালুটা দিয়ে দিলাম, এত তোমায় ক্যালকুলেট করতে বললাম যে ই এর ভ্যালু ক্যালকুলেট করো, তুমি প্রথমে এই ইকুয়েশনটা লিখতে হবে y ইকুয়াল mx প্লাস b, লিখে তোমাকে এই পাশে প্লটটা করে তখন তুমি বলতে হবে এই যে স্লোপ ক্যালকুলেশন তোমরা অবশ্যই জানো, এটা ক্যালকুলেশন করে আমরা একটা ভ্যালু পাবো, সাথে মাইনাস ই বাই আর, আর এর ভ্যালু বসিয়ে আমরা ইজিলি ই এ ক্যালকুলেট করতে পারবো। ঠিক আছে, এটা একটা এক্সপেরিমেন্টাল ভ্যালু। এই এক্সপেরিমেন্ট আমরা যখন ইউনিভার্সিটিতে পড়েছিলাম তখন ফার্স্ট ইয়ার না সেকেন্ড ইয়ার এটা করেছিলাম আমরা। এটা একটা রিঅ্যাকশনের রেট কনস্ট্যান্টের এগেইনস্ট টেম্পারেচার, বিভিন্ন টেম্পারেচারে রেট কনস্ট্যান্ট ডিটারমিন করে গ্রাফ প্লট করে ওখান থেকে স্লোপ বের করে আমরা অ্যাক্টিভেশন এনার্জি বের করেছি। এটা ল্যাবে করানো হয় এক্সপেরিমেন্ট। ওকে, নাও ক্যালকুলেশন অফ ইএ ফ্রম দ্য ভ্যালুজ অফ কে এট টু টেম্পারেচার। অর্থাৎ অ্যাক্টিভেশন এনার্জি ক্যালকুলেট করব, কে এর ভ্যালু থাকবে, টেম্পারেচার হবে দুটো। সেখানে কি হবে দেখো, the rate constant K is measured at two temperatures. EA is then calculating using the formula that can be derived as follows from equation 3. At temperature T1 where the rate constant K1, তাহলে আমরা কি লিখতে পারি, ln K1 equal minus EA by R T1 plus ln A. At temperature T2 where the rate constant is K2, যদি temperature T2 তে rate constant K2 হয় তাহলে কি লিখবো, ln K2 equal minus EA by R T2 plus ln A. এখন subtracting the equation 1 from 2, 2 থেকে 1 কে বিয়োগ করো, ln k2 minus ln k1 হবে না? ঠিক আছে, ইকুয়াল minus ea by rt2 plus ln a minus minus ea by rt1 plus ln a, ln a ln a কাটা যাবে, এখানে কি থাকবে, minus ea by rt2 plus ea by rt1। এখন তুমি কমন নাও, ln k2 by k1 equal ea by r কমন নিলে 1 by t1 minus t2। এই হচ্ছে আমাদের ইকুয়েশন। এই ইকুয়েশনে যদি আমরা T1 এবং T2 এর ভ্যালু জানি, K1 K2 জানি, ইজিলি আমরা E বের করতে পারবো, আর এর ভ্যালু আমরা জানি। ইজি ক্লিয়ার টু অল? দেখো এই ইকুয়েশনটা এখান থেকে পর্যন্ত দেখো তো ঠিক আছে কিনা, সবাই একটু মন দিয়ে দেখো তাড়াতাড়ি, দেখে আমাকে বলো বুঝতে পেরেছো কিনা। এই টাইপের ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেম আসতে পারে যে দুটো টেম্পারেচারে দুইটা রেট কনস্ট্যান্ট দিয়ে দিলাম, আর এর ভ্যালুটা তুমি জানো, ওইটা দেখে লিখবা। টেম্পারেচার বা রেট কনস্ট্যান্টের ভ্যালু যে ইউনিটে দেওয়া আছে, আরো তোমাকে সেই ইউনিটের ভ্যালুটা ইউজ করতে হবে। Then you have to calculate the activation energy EA. তাহলে মনে রাখতে হবে ln k2 by k1 equal EA by r 1 by t1 minus 1 by t2। ভুলে যদি 1 by t2 টা আগে লিখে ফেলো তাহলে কিন্তু হবে না। সবাই কি দেখতে পাচ্ছেন? জি স্যার। ঠিক আছে, সবাই পারবা? জি স্যার। ওকে, তাহলে একটা প্রবলেম দেখো, এখানে এই যে একটা রিঅ্যাকশন দেওয়া আছে, মিথেনের সাথে সালফার বিক্রিয়া করে কার্বন ডাই সালফাইড এন্ড হাইড্রোজেন সালফাইড at 550 degree centigrade temperature. The rate constant is 1.1, and at 625 degree centigrade temperature rate constant 6.4. So calculate the EA value. তাহলে এখানে K1 দেওয়া আছে 1.1, T দেওয়া আছে,
K2 দেয়া আছে 6.4, T2 দেয়া আছে, তো তুমি ইকুয়েশনে বসাবা এখানে। আর R এর ভ্যালু তো আমরা জানি 8.316 জুল পার কেলভিন পার মোল। তাহলে এনার্জি, অ্যাক্টিভেশন এনার্জি ইউনিট গুলো কি হবে বলো তো? কি ইউনিট হতে পারে অ্যাক্টিভেশন এনার্জি? কি ইউনিট জুল হতে পার পারে? জুল পার মোল, কিলো জুল পার মোল, ক্যালোরি পার মোল, ক্যালোরি পার মোল, তাই না? যে কোন ইউনিট হতে পারে না? জি স্যার উপরে আর যদি জুল পার কেলভিন পার মোল বসাও তাহলে জ্বলে আসবে। তাহলে এই হচ্ছে ম্যাথমেটিক্স সলভ করার ওয়ে। এখন অ্যাক্টিভেশন এনার্জি এন্ড ক্যাটালাইসিস, আমরা একটা রিঅ্যাকশনে যখন ক্যাটালিস্ট ইউজ করি, আমাকে বলো, তখন রিঅ্যাকশন রেট কি বেড়ে যায় না? ক্যাটালিস্ট ইউজ করলে কি রিঅ্যাকশন রেট বাড়ে? কথা বলো। এই ছিল, ক্যাটালিস্ট ইউজ করলে কি হয়? রিঅ্যাকশন রেট বাড়ে না? জি স্যার, কেন বাড়ে? স্যার প্রভাবক স্যার। প্রভাবক তো বুঝতে পেরেছি, আমরা আগের রিঅ্যাকশনে পড়েছিলাম যে টু কমপ্লিট টু occur a reaction the reacting molecule must acquire a sufficient kinetic energy that must be greater than the activation energy. That means activation energy যে ব্যারিয়ারটা আছে, এই ব্যারিয়ারটা অতিক্রম করতে হবে, পাস করতে হবে, তাহলেই রিঅ্যাকট্যান্ট থেকে, অ্যাক্টিভেটেড কমপ্লেক্স থেকে কি হবে? প্রোডাক্ট হবে। এখন তোমার এই অ্যাক্টিভেশন এনার্জিটা যত বেশি হবে, তার জন্য এনার্জি তত বেশি লাগবে, সময় তত বেশি লাগবে। এখন তুমি যদি ক্যাটালিস্ট ইউজ করো, ক্যাটালিস্ট কি করবে? একটা বিকল্প পথের সৃষ্টি করবে যার অ্যাক্টিভেশন এনার্জি অনেক কম অরিজিনালের চেয়ে। তখন কি টাইম বেশি লাগবে না কম লাগবে? একটু কম লাগবে। রিঅ্যাকশন দ্রুত হয়। এটি হচ্ছে মেইন মেকানিজম যে ক্যাটালিস্ট ইউজ করলে কেন রিঅ্যাকশন দ্রুত হয়। কারণ হচ্ছে ক্যাটালিস্ট একটা বিকল্প ওয়ে তৈরি করে যার অ্যাক্টিভেশন এনার্জি থাকে অনেক কম। যেমন দেখো ইন দিস ফিগার, এই যে এখান থেকে রিঅ্যাকশন শুরু হলো, এই পাশ থেকে এসে 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 দেখো এইটা, এটা ব্যারিয়ারটা, এই যে ব্যারিয়ারটা আছে এখানে, এটা হচ্ছে বাই ইউজিং ক্যাটালিস্ট, সরি উইদাউট ক্যাটালিস্ট অ্যাক্টিভেটেড কমপ্লেক্স। বাট ইফ ইউ ইউজ দ্য ক্যাটালিস্ট, তাহলে কি হবে? এটা এই যে পাশ দিয়ে নিচে দিয়ে দেখো এখান দিয়ে আসছে, অনেকখানি কম না অ্যাক্টিভেশন এনার্জি? দেখো এটা হচ্ছে অ্যাক্টিভেটেড কমপ্লেক্স, আর এই অ্যাক্টিভেটেড কমপ্লেক্স ইনভলভিং ক্যাটালিস্ট। ক্যাটালিস্ট ইউজ করলে অ্যাক্টিভেটেড কমপ্লেক্সটা কোথায় হয়? এটা যদি মনে করো 20 এনার্জি হয়, 20, এটা হবে মনে করো যে 15 বা 14 দিকে, তাই না? তাহলে ক্যাটালিস্ট যখন ইউজ করি তখন কি করে? ক্যাটালিস্ট বিকল্প ওয়ে তৈরি করে টু কমপ্লিট দ্য রিঅ্যাকশন। দ্যাটস ওয়াই বাই ইউজিং ক্যাটালিস্ট দ্য রেট অফ রিঅ্যাকশন উইল বি ইনক্রিজড। তোমরা কি বুঝতে পেরেছো এই গ্রাফটা? জি স্যার সবার ক্লাসে ক্লিয়ার যে ক্যাটালিস্ট ইউজ করলে কেন রিঅ্যাকশন রেট বাড়ে বা তাড়াতাড়ি হয় রিঅ্যাকশন? কারণ ওটার এনার্জি ব্যারিয়ারটা তো কম, খুব দ্রুত এটা ক্রস করে প্রোডাক্ট তৈরি হয়ে যাচ্ছে দ্রুত। কিন্তু ক্যাটালিস্ট ইউজ না করলে এটার উপরের দিকে যায়, অনেক এনার্জি ব্যারিয়ারটা বেশি থাকে। ঠিক আছে, এখন আমাকে বলো তো এটা কি এক্সোথার্মিক রিঅ্যাকশন না এন্ডোথার্মিক রিঅ্যাকশন? আমি একজনকে নাম ধরেছি, যাকে বলবো সে বলবা, তোমরা কথা বলো না। 238 কে 238 আছে অ্যাবসেন্ট, কথা না বললে অ্যাবসেন্ট। 238 অ্যাবসেন্ট, তো পরে কিন্তু আর কি অ্যাটেন্ডেন্স দেব না আমি। 231 কে 231 ও অ্যাবসেন্ট। স্যার আছি স্যার আমি স্যার রেসপন্স করছি। কত? 231। জি স্যার তুমি বলো এই রিঅ্যাকশন কি এক্সোথার্মিক এর এটা জন্য? স্যার এক্সোথার্মিক স্যার। কেন এক্সোথার্মিক সেটা বলো। স্যার রিঅ্যাকট্যান্টের এনার্জি স্যার প্রোডাক্টের চেয়ে বেশি স্যার। রিঅ্যাকট্যান্টের এনার্জি প্রোডাক্ট হচ্ছে বেশি স্যার। তাহলে এখানে ডেল ই ভ্যালু কি পজিটিভ হবে না নেগেটিভ হবে? স্যার ডেলির ভ্যালু নেগেটিভ হবে স্যার। এখানে এনার্জি রিলিজ হবে না কনজিউম হবে? স্যার রিলিজ হবে স্যার। কারণ হচ্ছে রিঅ্যাকট্যান্টের চেয়ে প্রোডাক্টের এনার্জি বেশি। বেশি স্যার। ওকে গুড, ঠিক আছে, মুছে দিলাম কিন্তু এখানে কথা লিখে আছে তো, দ্য ক্যাটালিস্ট ফাংশন বাই প্রোভাইডিং অ্যানাদার pathway with lower activation energy EA. Thus a large number of molecules of collisions become effective at a given temperature. Since the rate of reaction is proportional to effective collisions, the presence of a catalyst makes the reaction go faster. The Sir, presence of a 238, catalyst sir. makes the reaction go faster. Other condition remaining the Sir, বলো
স্যার আমার মাইক প্রবলেম করছিল স্যার, এতক্ষণ ধরে আমি অনেক চেষ্টা করছিলাম, ওই জন্য রেসপন্স করতে পারছি না। ঠিক আছে, it may be noted from the above diagram that catalyst lowers the activation energy, the energy difference daily between products and reactants same. কথাটা মানে কি দেখো, উইদাউট ক্যাটালিস্ট আর ক্যাটালিস্ট দুইটার এই এনার্জি ডিফারেন্সটা কিন্তু সেম, তাই না? দেখতে পাচ্ছো reactant আর প্রোডাক্টের এনার্জি ডিফারেন্স সেম না by using catalyst or by not using catalyst? জি স্যার, Same. ডেলি সেম স্যার। পথটা জাস্ট ডিফারেন্ট হবে, অর্থাৎ অ্যাক্টিভেশন এনার্জিটা কমিয়ে ফেলবে সে। এটা হচ্ছে ক্যাটালিস্ট ইউজ করার সুবিধা। তো এই হচ্ছে আমাদের আজকের পড়া, আমাদের এই চ্যাপ্টার কমপ্লিট। নেক্সট ক্লাসে আমরা